टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर की खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा हां जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इंडिया ते चाइना की जिहड़ी आ झड़प हो के हटी आ, इहदे विच 20-25 भारतीय फौजी जिहड़े आ वो उत्थे मारे गए। बेशक भारत का भी दावा कि असीं भी 40-50 चाइना के फौजी मार दिते आ, पर ज्यादा चर्चा इस गल की है कि भारत का ज्यादा नुकसान होया ते ये जिहड़ा चाइना बारे चाइना के बंदे चाइना के फौजी मारन का दावा यदि कोई बड़ी पुख्ता रिपोर्ट सामने नहीं आई। वैसे भी चाइना तो कोई उस तरह की रिपोर्ट का आना नामुमकिन जाइया, क्योंकि उन्होंने आपदियां नीतियां ने। ते जदों ये खबर आई आ कि पंजाब के भी 4-5 जवान जिहड़े आ फौज दे विच उत्थे उस घटना दे विच मारे गए आ, तां नाल दी नाल सारे सोशल मीडिया दे उत्ते जां वैसे लीडरां ने बयानबाजी जिहड़ी कीती उहदे उत्ते अज आपां चर्चा कर। ये शब्द बार-बार साडे कन्नी पिया कि इन्हां शहीदां दी शहादत नूं श्रद्धांजलि भेंट करदे आ, जां ये जिहड़े नौजवान फौजी उत्थे मारे गए ने इन्हां शहीदां दी शहादत अनजाई नहीं जावेगी। कुल मिला के साडा भाव ये है कि जिहड़े फौजी इंडिया ਅਤੇ चाइना की इस जंग दौरान उत्थे मारे गए ने उन्हां इंडियन फौजियां नूं शहीद कहा जा रहा। आम जिहड़ी मानसिकता आम लोग आ वो ये कहणगे कि एडी किड्डी गल आ भी उन्हां नूं शहीद ही कहना, जदों फौजी मारे गए उन्हां नूं शहीद ही कहा जाता साडे फौज दे शहीद। पर मेरा अज दे इस प्रोग्राम दे विच इस गल नूं मैं छेड़िया तां बिना किसी गल तों तां इह पिछां छेड़िया नहीं होना। तो मैं ये दसना चाहुंदा कि किसी ने RTI पा के ये पूछा भारतीय हुकूमती सिस्टम को कि शहीद जां मार्टियर जिहड़ा शब्द आ भी इहदे बारे सानूं दस्सिआ तां उत्थे ये गल भारतीय हुकूमती सिस्टम ने RTI दे राहीं जवाब दिता कि साडे शब्दकोश विच फौज जां पुलिस दे शब्दकोश दे विच शहीद शब्द है ही, मार्टियर जां शहीद शब्द साडे शब्दकोश का हिस्सा ही नहीं। ते जिहड़े फौजी जां जिहड़े पुलिस वाले मारे जांदे आ उन्हां नूं बैटल कैजुअलिटी जां ऑपरेशन कैजुअलिटी ये शब्द वरतिया जांदा। कैजुअलिटी डेथ दे लई जां मौत दे लई वरतिया जांदा अखर। सो वो कैजुअलिटी अखर वरतण दी गल तां वो कहंदे साडे शब्दकोश विच है। सो भारत दे रखिया मंत्राले ने गृह मंत्राले ने जिहड़ी सूचना केंद्री सूचना कमिशन नूं दित्ती ते जिहड़ी सूचना केंद्री सूचना कमिशन ने अगे RTI दे राहीं जवाब दिता ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 2017 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਮਾਰਟੀਅਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਅੱਖਰ ਵਰਤਦੇ ਆ। फिर असी भारत दे विच जिहड़े फौजी मारे जाते आ जां हुण जिहड़े मारे गए ने उन्हां नूं शहीद शब्द नाल क्यों याद कर रहे? जदों भारती हुकूमती तंत्र
ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 2017 ਚ RTI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਦਵਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਲਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪਦਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਵਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੱਖਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਅੱਖਰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੱਖਰ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੱਖਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸੇ ਅੱਖਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਏ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇਕੀ, ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ, ਕਿਸੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ, ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੂੰਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਵਾਰੀ ਆ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਊਗੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਐ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵਾ
कोई नहीं कहता हैगा कि मैं मर जावां जां ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਈ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗੋਦੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਤੋਂ ਪਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਛਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਓ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਧਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੰਭਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੂਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਚ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧਰੋਹ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗਰਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੀਲਾ ਸੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਭਿਅਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣੇ ਗੰਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਲਮਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਅਸਭਿਅਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਅਸਭਿਅਕ ਗਾਇਕੀ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦੇ। ਉਹ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਚਮਕੀਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੰਦ ਉਹੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ, ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕਤ ਜੋ ਮਨੋਭਾਵ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸਭਿਅਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸ਼ਰਧਕ ਅਤੇ ਅਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਉਹਦਾ
ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਕਿੰਨਾ, ਧਰਮ ਕਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਨ ਵਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਸ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਲਈ, ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਲਈ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਬਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਦਵਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਜਰ ਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਪਾਪ ਆ, ਨਿਰਾ ਕੁਫਰ ਆ, ਨਿਰਾ ਕਹਿਰ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੈਟਲ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਜੂਅਲਟੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨੰਬਰ 2, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਮਖਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਵਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰੂਹ ਆ, ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਬੁਲੰਦ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਇਹਦਾ ਵਰਗਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆ ਬਲੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਹਿੰਦੂ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਚੱਲਦਾ, ਬਲੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ
ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਝੋਟੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੈਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮੀਟ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਹਵਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਦੀ, ਸਾਂਝ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਉਹ ਬਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲੀ, ਨਰ ਬਲੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਲੀ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟੜਪੰਥੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੂ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਐਉਂ ਇਨਾਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਠਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਜੋਹੜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਠੋਕੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਜਾ ਠੋਕਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇਨਾਮ ਜੇ ਰੱਖਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਤੇ ਨੀਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਲੀ ਦੇਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਬਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਾ ਬਲੀਦਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪ ਖੜਾ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅੱਖਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਾਦ ਅੱਖਰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਨ ਵਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੋਂ ਛਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਖਾਸ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਦੂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰਤਬਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਆ 4 ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਨ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਪਵਾ ਕੇ
जिस भी दुश्मन के खिलाफ इंडिया भेज दे, इंडिया आपके विरोधी के खिलाफ भेज दे, इन्हों तो लड़ना ही पैना, चाहे वह विदन इंडिया प्रॉब्लम आ चाहे आउटसाइडर आ। तुसीं देखिया यार श्रीलंका च भी गए ने लोग किसी फार्म मार लिए ते आ जदों छत्तीसगढ़ ते मध्य प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड किहड़ा खिता भारत का जिथे फौजी वर्दी पा के ते गन लैके उत्थे दे लोकां नूं मार लई नहीं गए। कश्मीर दे विच जो कुछ कीता, पंजाब दे विच इत्थे एक ब्रिगेडियर सिन्हा सी, वो कहता फिरदा सीगा सिखां दी नस्ल बदल देंगे। ये उही फौज आ ना, ये उही तिरंगा जिहड़ा उन्हां टैंकां ते झूल रिहा सी जिहड़े अकाल तख्त साहिब ते बंबारमेंट करदे सी। ते इन्हां नूं चलाउण वाले हुण जिहड़ा जनरल कुलदीप सिंह बराड़ आ, वो भी सिखां दे घरे जम्मिया सी भाई। जे वो एक जंग दौरान मारिया जाता की तुसीं उहनूं शहीद कहंदे? ते जिहड़े ओंकार सिंह ब्रिगेडियर ओंकार सिंह गुराया ते एक दयाल सी जनरल रणजीत सिंह दयाल, दयाल भी कहंदे आ, दयाल भी कहंदे आ, ये इहो जिहे बड़े सिख अफसर सीगे जिहड़े 1984 नूं वर्दी इंडिया दी पा के इंडिया दी गन लैके सिखां नूं मारन आए सी। ते इवें ये उवें ही आ जिहड़े आ फौजी ने इन्हां नूं उधर नूं भेजता जिथे मर्जी। जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी वाले इन्हां लोकां नूं सिख क्यों शहीद कहण? सिखां दे शहीद वो ने जिहड़े सिੱਖੀ ਲਈ लड़न ते सिੱਖੀ ਲਈ मरन। ते जिन्हां लोकां नूं इंडिया भी शहीद मनण नूं तैयार नहीं, उन्हां नूं असीं आपदे धर्म दे शहीद क्यों कहण लग पए? साडे ਲਈ शहीद ने वो लोग जिहड़े पहले पातशाह तो लैके अज तक दे इतिहास विच साडे धर्म दे आदर्शां लई, साडे धर्म दी चढ़दी कला लई जिन्हां ने जाना वारी। ते जेकर असीं इउं ही करदे रहे, जे असीं ना रोकिया, मैं तां इह कहना कि अकाल तख्त साहिब तो मुच्चे सिख जगत नूं यह फैसला कर लेना चाहिए कि एवें ही हरेक नूं खाद ने शहीद कहण दी जिहड़ी परंपरा है बिल्कुल बंद होनी चाहिए है। यह एक खास रुतबा वा, जिवें गुरु हरेक नूं नहीं कहा जा सकता, जिवें जिहड़ा होर कई साडे इहो जिहा है। हुण संत अखर वा, गुरबाणी अनुसार संत की आ, संत किहनूं कहना ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਬਾਣਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੰਤ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹੋ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾਈ? ਇਉਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਲੰਗ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਕੈਤ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ अखलाकहीन बंदा संत कहालूगा। और बड़े बंदे इहो जिहे तुरे फिरदे आ जिहड़े सिੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ बिल्कुल उल्ट भुगतदे आ, ते उन्हां ने आपणीਆਂ कारां ते आपदे डेरिਆਂ ਦੇ बाहर संत लिखिया होया। जिवें संत शब्द की बेअदबी हो रही है, जिवें गुरु पद की बेअदबी करने लई भी यतन ने, क्योंकि अज बड़े इहो जिहे लोग तोड़ दित्ते आ इंडियन सिस्टम ने कि सिੱਖਾਂ नूं वहम जा पा दो भी गुरु जिहड़ा है वो की हुंदा। बड़े इत्थे जी सतगुरु फलाना सिंह जी आला हा, बाबा राम सिंह नामधारी जिहड़े कूकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਿੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, सॉरी इनू सतगुरु कहो। ते आ जिहड़ा बादल वा इहने इत्थे गुरु नानक साहिब जी दे नाम ते यूनीवर्सिटी बनी हुई आ अमृतसर दे विच। हुण गुरु नानक साहिब नूं तां गुरु अखरनामा गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी ते अंदर जिहड़ी एक चेयर स्थापित कीती आ ਉਹ हैगी आ सतगुरु राम सिंह चेयर। हुण सतगुरु वड्डा हुंदा, कोई गुरु वड्डा हुंदा, इह पंगा पा के धरता बादल ने। ते इह जिहड़ा सतगुरुआं नूं कहाउणा जां कहना ਉਹ उस गुरसिख दी आप दी सारी करनी कमाई दे उत्ते सवालिया निशान, क्योंकि कदे सिख उस शख्स नूं प्रवान, सिख भावना उस सिख नूं प्रवान नहीं कर सकदी जिहड़ा आपदे आप नूं गुरु कहा। क्योंकि साडे विच 10 गुरु साहिबान, उस तो बाद विच
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ जी साडे सतगुरु आ ते गुरु मानियो ग्रंथ का जिहड़ा साडा संकल्प आ ਉਹਦੇ तहत ਅਸੀਂ गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ शब्द गुरु ਨੂੰ मानता ਦਿੰਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਦਾ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਵਾ ਇਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਸਾਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਬਰਨਾਥ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਹਵਾ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲੋ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ? ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਲੜੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਮਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੇ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਗੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਿਦਕ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦਾ ਸਿਦਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੱਲੋਂ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਪੰਬਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ, ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ